वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये जो पेज है गुरसिक्खी दी महक अते जो यूट्यूब चैनल है गुरसिक्खी दी महक, इस चैनल ते पेज के माध्यम द्वारा आप संगतां दे नाल असीं कोशिश करांगे कि जो पंथ दे महान विद्वान गुरमुख जन होए हन उन्हां दे विचारां नूं आप जी नाल साझा कीता जा सके। अज इस वीडियो दे विच असीं पंथ दी उस महान शख्सियत जिस बारे हर कोई जाणू है, जिस दे साहित्य बारे हर कोई जाणू है, जिस दी अध्यात्मकता बंदगी कमाई बारे सारू जाणू हन, उस दे एक प्रसंग नाल जाणू होवांगे। मेरा भाव है भाई साहब भाई वीर सिंह जी तो। भाई साहब एक इहो जी महान शख्सियत होए हन जिन्हां ने अपना सारा जीवन गुरमत दे लेखे विच लाया अते उन्हां ने नाम सिमरन बंदगी दी अजिही कमाई कीती कि उस नूं अपणियां रचनावां दे विच भी बहुत खूबसूरत ढंग नाल दृष्टिगोचर किया। सो आपां ये तां जाणदे ही हाँ कि भाई साहब तो बहुत सारे लोगों नूं गुरमत दी शोह प्राप्त हुई, गुरमत दी लगन लगी, लेकिन सानू बहुत विरलियां नूं यह पता है कि भाई साहब नूं खुद नूं यह लगन किस तरह लगी। भाई साहब खुद किवें गुरमत दे विच इन्नी डूंघी तरीके नाल ओत-पात हो गए। सो अज उन्हां दे बचनां नूं आपां सरवण करांगे जो उन्होंने खुद अपने मुखारबंद तो यह सरदार गुरदित सिंह जी नूं दसे सन। हालांकि कोई गुरमुख प्यारा अपनी अध्यात्मक कमाई नूं किसी नाल दृष्टिगोचर करन तो बड़ा परहेज करता है, ते भाई साहब ने तां इस बारे खुद कहा सी कि छुपे रहण दी चाह, पर कई बार मौज दे विच आके यह बेपरवाही दे रंग दे विच आके जिहड़े गुरमुख प्यारे हन अपने बचन, अपने अध्यात्मक बचन साडे वर्गे जिहड़े गुरमुख दे गुरमत दे पांधी हन जां असीं चलना चाहुंदे हां उन्हां नाल साझे करदे हन, जो कि साडे लई वरदान दी तरह साबित हुंदे हन। यह लगन ते उत्तेजना बारे भाई साहब भाई वीर सिंह जी भाई गुरदित सिंह जी नूं एक बार कहंदे कि आओ भाई अज मैं तुहानूं दसदा हाँ कि मैनूं खुद नूं गुरमत दी लगन किस तरह लगी। भाई साहब उदों कोई लगभग 15 कुछ सालां दे सन ते अपने नानके घर विखे रहिंदे सन जिथे उन्हां दी पढ़ाई हुंदी सी, ते उन्हां दा एक अलग कमरा उस नानके परिवार दे विच बनया होया सी। भाई साहब जी ने अपने परिवार तो दादकियां तो नानकियां तो बहुत कीमती खजाने के रूप दे विच यह दात लई, गुरमत दी दात, साहित्य दी दात। सो एक दिन की गल है, भाई साहब कहंदे कि मैं स्कूल तो आया ते देखिया कि मेरे कमरे दे विच एक बिस्तरा होर लग्या होया है। मैं हैरान होया ते अपने नानी जी नूं पुछया कि नानी माँ ये बिस्तरा किसदा है? तो नानी जी ने कहा कि पुत्र तेरे नाना जी का बहुत कोई करीबी रिश्तेदार आया है ते ओ हुण कुछ दिन इत्थे अपने घर विखे ते थोड़े रूम विखे ही निवास करनगे। भाई साहब उस तो बाद पढ़न दे विच रुझ जांदे हन ते कुछ समय बाद उन्हां दे नाना जी ते ओ गुरमुख प्यारा आ जांदे हन। जदों ओह कमरे दे विच आउंदे हन तां भाई साहब दे नाना जी आप जी नूं भाई साहब नूं कहंदे हन कि भाई वीर सिंह जी ये मेरे बहुत ही नेड़ले रिश्तेदार हन ते पूर्ण गुरसिख हन। तुसीं इन्हां दी हर गल्लों हुक्म दी पालना करनी है। मैं इस करके इन्हां दा निवास तुहाडे कमरे दे विच कीता है क्योंकि सारा जीवन इन्हां दी जिहड़ी शोह है
ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਮਸਤ ਸਨ, ਮੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅਲਮਸਤ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਨੈਣ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗ-ਦਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਓਤ-ਪੋਤਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੱਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਟਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਂਗਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਂਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੜੱਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੜੱਪੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੜੱਪੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਖਤ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੇ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚਨਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਿਣੇ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।